लोक स्वलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक परमात्मा अच्छा अमेरिका नहीं कि रशिया नहीं कि लंडन नहीं कौट नहीं भाग्यटा परमात्मा ऊपर कहले ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत्रोढ़ानि मायया ईश्वर समस्त हृदय अच्छा सनातन धर्म बोली आम जहाँ कहूचे ये मूल समस्त किसी ये सागर है समस्त नई भाग्य गोटा निरा जिन भाग्य ज्योतिषशास्त्र भितर नहीं से तार ऊर्ध्वे हो। नमस्कार आम गण रे आज श्रीजुक्त शांतनु नायक अच्छा से जड़े ज्योतिर्विद आज तांकोटू ज्योतिष शास्त्र विषय जानी बहुत समस्या समाधान संभव हो पार चलतु तांको स्वागत करिया। प्रथमे आम ज्योतिष शास्त्र को आम केते दूर सत्यता रही से ज्योतिष शास्त्र रे? ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण 100% सत्य ताहा केमिति प्रत्येक जीवजंतु को ऊपर ज्योतिष शास्त्र कहले सूर्य चंद्र ग्रह तारा एमानकर जो फोक्सटा जो ज्योतिटा समस्त विच्छुरित हो पड़ुछि सेटा केते कांशरे पड़ुछि सेही अनुसार आम शरीर सेटा प्रतिफल जागृत करूछि एणु ज्योतिष शास्त्र ही 100% पूरा ठीक। तो कथार अच्छी भाग्य को कोई बदल पारे आपण कहते ज्योतिष शास्त्र 100 मात्रा ठीक तेरे भाग्य को जब बदल पारे तेरे ज्योतिष शास्त्र कौन आवश्यकता रही? निश्चित अच्छी कहीं भाग्य गोटा निरा जिन भाग्य ज्योतिष शास्त्र भितर नहीं से तार ऊर्ध्वे हो कहीं ना ज्योतिष शास्त्र केवल प्रकृति उपर कार्यकारी कर मनुष्यर प्रकृति पर धर काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य उपर ज्योतिष शास्त्र तार सीमा सलद रही किंतु भाग्यटा परमात्मा ऊपर निर्भर। अच्छा एणु से ज्योतिष शास्त्र परिवर्तन कर मैंने आपण कहया हिसाब ज्योतिष शास्त्र भाग्य को परिवर्तन कर केवल आकलन करा जाय पारे। तबे ज्योतिष शास्त्र आरंभ केबेठु? ज्योतिष शास्त्र मुनि ऋषि मानकठु आरंभ भृगु गार्ग एई मानकठु ज्योतिष शास्त्र आरंभ होइछि तापर एई शास्त्र को बराहमीर पंडित अन्यान्य पंडित माने ताकू आउ विस्तृत भाव वर्णना करछन्ति टीका करछन्ति। अच्छा मूल हैला भृगु ऋषि सेठु आरंभ होइछि भृगुंक परे आमर शुक्राचार्य तापर बराहमीर पंडित तापर एतु बहुत पंडित माने खना ऋषि किंतु बहुत पंडित माने ताकू टीका कर सरलीकरण करछन्ति। नै आमे जहा जानिछु केवल दर्शक माने निश्चित भाव जानिथिबे जेतेबेले श्रीकृष्णंकर भी ज्योतिष शास्त्र ऊपर गणना हेकि तांकर ए सब जिंस बाहरथिला रामचंद्रंकर भी से भली हेतिला तमाने या ज्योतिष शास्त्र बहुत पुरातन सत्य जुगर अछि सत्य जुग माने भृगु ऋषि का समय अछि। अच्छा तो ये जो गणना करा जाए ए गणना रे यदि सठिकता नथाना तबे पुरातन रु ये धारावाहिक भाव रे आसी नथांदा तो तथापि आजिका समय रे लोक माने आकु अंधविश्वास बोली भाबुचंती आ पछरे किछि कहानी रही कि किसी कारण रही कि अंधविश्वास भावियार कारण कौन रही? एणु ज्योतिष शास्त्र केबे मिछ नुहे एटा संपूर्ण ठीक से माने से जाके जान जे जेंति बीए पढिनी कहबे एपट किछि नु। तबे ज्योतिष शास्त्र आपण जो गणना करंती केउ आधार रे आपण गणना करंती? एटा ग्रह नक्षत्रक आधार रे गणना एटा दुई प्रकार गोटा फलित ज्योतिष गोटा छि गणित ज्योतिष मूल हैला गणित ज्योतिष हम जो पांजी निरूपण करा जाउछि सेटा गणित शास्त्र द्वारा निरूपण करा जोटा फलित शास्त्र सेटा कौन ना गणित निरूपण हैला परे जदि किछि खराब ग्रहकर दृष्टि पड़िला तार रिमेडी सकाशे आमे फलित ज्योतिष व्यवहार करू। आपण ये जो ज्योतिष शास्त्र विषय कहले विभिन्न प्रकार शास्त्र तो अछि आपण ज्योतिष शास्त्र प्रति आकृष्ट कोन पे हेले ता पछरे किछि कारण रहिछि आपनकर जीवन कहानी? मुझे पाला करूଥିଲି पालाटा कौन जानिया पई से पाला विद्यालय प्रवेश करली सेहीपरि आम गाँ को जड़े ज्योतिष आसुथिले मो पिलार कथा से समस्त जनपत्रिका देखती देखिया भितर से किछि श्लोक पाठ करत मु टिके श्लोक करे आग्रही थी। अच्छा श्लोक आग्रही थी एणु थर से पढ़िले जे शनि एठी रहले कोन फल दब से गोटे श्लोक पढ़ंती तुला को दंड मिनस्स लग्नवर्ती शनिश्चर करोति भूपति जस्यं राज राजा युधगतः मोर एकाथर मन रहला एठी पढुथांती मु दिधाडी लिखि देबी पुणी आउ देडा आउ जनक घर गले मु तांग संगे सेठी लिखि दे सेते शास्त्र किनि नथिली मोर बयस परिपक्व होई नथिला
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲି। ସେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ସାଧାରଣ କୁହନ୍ତିନି, ସେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଦେ ପଦେ ଗାଆନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚତର ଥିଲେ କଣ ଫଳ ଦବ ଶ୍ଲୋକରେ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚତର ଥିଲେ କଣ ଫଳ ଦବ ଶ୍ଲୋକରେ, ଏସବୁ ଗାଆନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମନ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଠି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣନା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣନା ବହୁତ ସଠିକତା ଦିଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଠିକତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ ମନ ଆସୁଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସୂଚାଏ? 10ଟି ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କାଳିତାରା ମହାବିଦ୍ୟା ଷୋଡ଼ଶୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭୈରବୀ ଚିହ୍ନମତାତ ବିଦ୍ୟା ଧୂମାବତୀ ତଥା ବଗଳା ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା च ମାତଙ୍ଗୀ କମଳାତ୍ମିକା ଏକାଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା। ଏ ଚଣ୍ଡୀର ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେ ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ବଗଳାମୁଖୀ, ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା କମଳା, ଆଉ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଷୋଡ଼ଶୀ, ତାପରେ କର୍କଟ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଏହିପରି 10 ମହାବିଦ୍ୟାରୁ 10ଟି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆଧିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚାହେଁ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦ ଉକ୍ତି କଲେ, ସେ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଯଦି ସେ ପୂଜା କରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମଙ୍ଗଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେମିତି ପୂଜା କରିଦେଲେ ହବନି। ହয়তো ସେ ଲୋକ ନିଜେ କରିପାରିବ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେ ବି ବିଧିବତ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାର ଯିଏ କରିବ, ପଞ୍ଚଭୂତ ପୂଜା କରୁ, ଧର ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନେବେଦ୍ୟ। ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ବୁଡେଇକିରି ସିନ୍ଦୁର ବୁଡେଇକି ଫୁଲଟା ଦେଲା, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ବା ସେ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାର ବାର ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛେ ସେ ପୂଜାରେ କାହିଁ ଫଳବତୀ ହଉନି ନା ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କର ପଇସା ନେଲେ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର କଣ ହେଲାନି। ଆମର ଦରକାର ଆମେ କଲେନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲେ ସିଏ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯେମିତି ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତି ନମ ଲେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଜ୍ୟୋତିଷ ବିବାହର 8 ପ୍ରକାର। ମନୁଙ୍କ ଆମ ସମାଜ ମନୁଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନୁସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଚଳୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ସମାଜ କି କହୁଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ, ସେ ସନାତନ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ସେୟା ସମାନ, କିଛି ନାହିଁ। କଥାଟା ହେଲା କ'ଣ, ସନାତନ ଆମେ କହୁଛେ, ହିନ୍ଦୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ତ ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ପତାକାରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ରହିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ଗଢି ଉଠିଲା, ସିନ୍ଧୁରୁ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ। ସିନ୍ଧୁରୁ ହିନ୍ଦୁ। ଏଟା ଆମେରିକାରେ ନାହିଁ କି ରଷିଆରେ ନାହିଁ କି ଲଣ୍ଡନରେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବେଦ ଋକ୍ ଯଜୁଃ ଅଥର୍ବ। ତାକୁ କଲେ କିଏ? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଣିଷ ନା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ମଣିଷର ହେଇପାରେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ନା ନା ପରିକଳ୍ପନା କୋଉଠି? ପରିକଳ୍ପନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ସପ୍ତ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତାରକା ଆକାରରେ ଆମେ ନାମକରଣ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ ଶୁଭ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜନସମାଜ ପ୍ରତି, ତାକୁ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲେ। ଦେନ୍ ବିବାହ ଗଣନା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତି ନାମ ଲେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଏଠି କିଛି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ନିଜ ନିଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକି ସେଟା ଲେଖାଯାଏ ଗଣନା ସମୟରେ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ବିବାହର କଥା ଉଠିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବିବାହ କେତେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ବିବାହ ହଉଛି 8 ପ୍ରକାର। କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ ମାନବ ସମାଜ ଚଳୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅପତ୍ୟ ପୁମାନ୍ ଇତି ମାନବ। ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଆମେ ସବୁ ହଉଛେ ମନୁଙ୍କର ବଂଶଧର, ଏଣୁ ଆମକୁ ମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ମନୁ ଯୋଉ ନୀତି ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମନୁସ୍ମୃତି, ସେଇଥିରେ ବିବାହ 8 ପ୍ରକାର। ଗୋଟା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ, ଗୋଟା ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ, ଗୋଟା ଆସୁରିକ ବିବାହ, ଗୋଟା ପୈଶାଚିକ ବିବାହ, ଆଉ ଗୋଟା ହେଲା କ'ଣ ସ୍ୱୟଂବର। ଯୋଉଟା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ, ଋଷି ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିବାହ ହଉଥିଲା, ତା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହ, ପ୍ରଜାପତି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ।
କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ଅମର କୋଷ ଲେଖିଛି ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମଭୂଷୁର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପରମେଷ୍ଟି ପିତାମହ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭଲୋକେଶ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସତୁରାନନ ଧାତାବ୍ଜୁନି ଦ୍ରୋହିଣମ ବିରଞ୍ଚି କମଳାସନ ଷଷ୍ଠା ପ୍ରଜାପତି ବେଧା ବିଧାତା ବିଶ୍ୱ ବିଧି। ଏଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସ୍ଥୁତ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରେ ରଖିଛେ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଲେ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସ୍ଥୁତ ଶିଶୁ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୋଧା ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ରଖିଲେ। এইটার হুয়ে কଣ উভয় পক্ষ দেখা সাক্ষাৎ হুଏ না বরর কন্যার, কিন্তু বর কন্যাଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ସେମାନେ ବର ପିତା ଆଉ କନ୍ୟା ପିତା ଦେଖା ଦେଖି କରି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ଧରି ବାହା ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ବାହାଘର ହେଇଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର। এইটা ହେଲା ପ୍ରଜାପତି ଘଟିଛି। ତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯୋଉ ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନା? ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ହଁ, 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ। ମାନେ ବର କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା, କନ୍ୟା ବରକୁ ଦେଖିଲା, ବରର ରାଜି ହେଲା, କନ୍ୟା ରାଜି ହେଲା। ବିବାହର ହେଲା ସମୟରେ ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ବିବାହ କରାଯାଏ, ତାର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ହଁ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କାହିଁ ଦେବ? ଭୁଲ ଦେଲେ ବିବାହଟା ଏଇଆ, ବରର ପ୍ରକୃତି କନ୍ୟାର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା, ଯାହାକୁ ରାଜଯୋଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ ନହେଲା, ଧର ଆମର ଏଇଠି ଦେଖାଯାଏ ବିଭାଗରେ ଗଣ ଦେଖାଯାଏ, ବର କୋଉ ଗଣ କନ୍ୟା କୋଉ ଗଣ, ଗୋଟା ଗଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଗ ନାଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ଯେରେ ବରର ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କନ୍ୟାର ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ, ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଗଣରେ ଏ ଗଣ ସହିତ ସେ ଗଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ମ୍ୟାଚିଂ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ। ମଙ୍ଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟୁତ୍ତନବାଦୀ ଗ୍ରହ ହେଲା, ସେ ଭାରି ଜିଦିଆ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଟା ଯଦି ଝିଅ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଅଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଇଥିବ, କ୍ଷତି ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ବର ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଯେ କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ବରର କ୍ଷତି କରିବ ନା ଲଗ୍ନେ ବେଚ ପାତାଳେ ଜାମିତ୍ରେ ଚାଷ୍ଟମେ କୁଜେ ଭର୍ତ୍ତୃକନ୍ୟା ବିନାଶାୟ ଭର୍ତ୍ତୃକନ୍ୟା, ସେଟା ହେଲା ବୈଧତ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଧବା ଯୋଗ ହବ କାହାର କନ୍ୟା, ଏଣୁ ସେଠି କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣନା ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ ରାଜଜୋଟକ ପଡେ, ରାଜଜୋଟକ ପଡିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରେ। ଏ ଯୋଉ ରାଜଜୋଟକ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ଅସୁବିଧାର ତାର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରାମାଣିକତା କ'ଣ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜଜୋଟକ କହିଲେ ବୁଝୁ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ଆଉ 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦଶ, ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଜୋଟକ। ଧର ମେଷ ରାଶି, ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ, ମେଷକୁ କର୍କଟ ହେଲା ରାଜଜୋଟକ। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ 4ରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା, କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ମେଷ 10ରେ ପଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ ହେଲେ ଏଇଟା ରାଜଜୋଟକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ବା ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଧ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଠି କଲେ ବର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ, ଗଣ ଦୋଷ, ନାଡ଼ି ଦୋଷ। ନାଡ଼ି ଦୋଷ କ'ଣ? ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ବର ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ମ୍ୟାଚିଂ ନ କଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭାବ କହିଲା, ସେ ଅଭାବଟାକୁ 2 ଜଣ ଜିଦି ଧରି ବସିଲେ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେନି, ସେଟା ନାଡ଼ି ଦୋଷ। ସେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଝିଅଟା ବୁଝିପାରିଲାନି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ତ ଏତିକି ଇନକମ୍, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଏଇଆ ହବ, ସେ ଜିଦି ଧରି ଯଦି ବସିଲା, ସେଇଠି ନାଡ଼ି ଦୋଷ। ନାଡ଼ି ଦୋଷ ନଥିବ ସେ ଜିଦି ଧରିବନି, ସେ ଆଡ଼ ଦୋଷକୁ ନେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ଆର ଯଦି ବହୁତ ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ସରଳ କରିଦେବା, ତେବେ ରାଜଜୋଟକର ସଠିକ ଅର୍ଥଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ? ରାଜଜୋଟକ ହେଲା ଏଇଆ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସହିତ କର୍ମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଭୟକୁ କର୍ମଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଏଇଟା ରାଜଜୋଟକ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ, ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାର ଝିଅ। ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଶିବ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ। ଶିବ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପଚାରିଲେ, ମା ଝିଅ ତୁ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଶିବଙ୍କୁ ବର କରି। ନା ଓଲି ଝିଅଟା, ଶିବ କହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ, ଯେ ତୁ ଓଲି ଝିଅଟା। କ'ଣ ନା କିଏ କାହା ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଜାଣିଛୁ?
ସେ ଶିବ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ବରୟତ ରୂପଂ ମାତା ବିତ ପିତା ଶ୍ରୁତଂ ବାନ୍ଧବା କୁଳ ମିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟାର୍ଣ୍ଣଂ ନିତରି ଯୋଜନା। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଜାପତି ଘଟ ସୂତ୍ର ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ନା କନ୍ୟା ବରୟତ ରୂପଂ, ଝିଅଟା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, ସିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ ପିନ୍ଧୁ ନ ପିନ୍ଧୁ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ହେଇଥାଉ ସୁନ୍ଦର। କନ୍ୟା ବରୟତ ରୂପଂ ମାତା ବିତ ପିତା ଶ୍ରୁତଂ, ମା ଖୋଜିବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ଯଦି ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ମୋ ଝିଅଟା ବୟସରେ ରହିବ। ବାପା ଖୋଜିବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା କେମିତି 5 ଲୋକରେ ବସୁଥାଉ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବ। ବିଦ୍ୟାଟା ଖୋଜିବ, ଇଏ ମା ଖୋଜିବ ଧନ, ଇଏ ଖୋଜିବ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ଝିଅ ଖୋଜିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବାନ୍ଧବା କୁଳ ମିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ କୂଳ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯେ ଆମ ସମାଜ ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆମେ ଗଲେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନିତରି ଯୋଜନା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେଲା, ଭୋଜି ଭଲ କଲା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ଘଟ ସୂତ୍ରର କଥା। ଏଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା ଯୋଉଠି ଅଛି ଯେ ଝିଅର ହୃଦୟ ପୁଅର ହୃଦୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେଟା ଆସୁରିକ ବିବାହରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମାନ ସମୟ ସମାନ ରାଶି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି ସମାନ ସମୟ ସମାନ ରାଶି ଥିଲେ ତ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହବା କଥା, କାରଣ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ତ ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ବଦଳେ? ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହେଲା କି। ଧର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା କି 1 ବାଜିଛି, ଏଇ 1ରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1 ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ହବ, ହବନି? ହବ। ନକ୍ଷତ୍ର ବି ସମାନ ହବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ସମାନ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକୃତି କ'ଣ ସମାନ ହବ? ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ କରାଯାଇଛି ହେଲା କି। କାହିଁକି ହବନି ସେଟାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର, ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭେଦ ଆସିବ। ସଂସ୍କାର କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖା ହେଲା। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତମ ପାଖରେ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେନି କାହିଁକି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରୋଢାନି ମାୟୟା। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ତାହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ନା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନା? ହଁ। ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କାହିଁକି? ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନୁବାଦ ଆମର ବଧୁବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପରାତ୍ପର, ଏକଥା ସୁମରି ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ ନିରନ୍ତର। ଆମ ହୃଦୟ ତ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଅଟାଳି କରି କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛେ? ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାଂ ମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତ ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚିହ୍ନିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଚିହ୍ନିବ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, ସେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ହବ। ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଯାହାର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଥିବ ତାର ପଥଟି ଅନୁଗାମୀ ଅଧିକା ହବ, ଯାହାର କମ୍ ହେଇଥିବ ତେବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ, ତ ଆମେ ମରିଗଲେ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଜଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା। ଏଠି ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଆମର, ଆମକୁ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦା ସଭାପୁରୀ ରହିବେ କି? କୋଉଠି ରହିବା ନା ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ମହଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ। ସତ୍ୟଲୋକ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତପଲୋକରେ ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଷ୍ଟ, ମର୍ଚି, ଭୃଗୁ, ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତପଲୋକରେ। ଜନଲୋକରେ ଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ମହାତ୍ମା ଗୋପନ ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ସେବକ, ସେମାନେ ଜନଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ତପଲୋକରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହେଲା କି? ସେମିତି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ? ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ। ଜଷ୍ଟ ଭୂଲୋକ ପୃଥ୍ୱୀ, ଭୂ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛେ। ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଥିବେ, ସଂସ୍କାର ହେଇନଥିବ, ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇ ବୁଲୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆସନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଏ ତାହାର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ। ଜନ୍ମ ସମୟଟା ଭୁଲ ଦେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ପୁଣି ପଡିବ, କଣ ପଡିବନି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉ, ପିଲାଟା ମାତା ପିତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଲା କପାଳେ, ତାର ଜନ୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିରୂପଣ କରାଗଲା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ଗଣନା, ଆମ ଗଣନାଟା ସେଇଠୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବଶତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କେରଳୀ ମତରେ ଇଏ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଧରିଛନ୍ତି।
जदि जने ठीक मुताबिक गणना करिवो ठीक मुताबिक पारिश्रमिक पाइबो त सेही समय गणना हो जेमिति हमर चंद्र ग्रहण हेइनी सूर्य पराग हेइनी पानी भारी होला से गणना केमति ठीक हो जदि से ठीक तले एठी कहीं ठीक हबन निश्चित ठीक हबो सेही समय गणना मातृ गर्भरे जेते बिंदु स्थायी आमे जन्म हेबा परे से समय बाहर कर परिबे की यदि समय आमे जानि पारुने किबा डॉक्टर भूल कहिसंती हमको लागु हां निश्चित सेटा कोठ असुविधा हुए धर दीटा नक्षत्र चालिचंती आज्ञा दीटा नक्षत्र गोटा हैला अश्विनी नक्षत्र तापरे आसिला हमर को नक्षत्र ना द्विजा नक्षत्र तर मेष राशि अश्विनी नक्षत्र चालिची द्विजा नक्षत्र आसी पहुंची गला द्विजा परे आसी गला कृत्तिका नक्षत्र हैला कृत्तिका नक्षत्र पर आसी गला रोहिणी नक्षत्र एमति नक्षत्र चालिची धर गोटे नक्षत्र चालिची आ गोटा नक्षत्र आसुचे एटा जाउची से जो संधि रे सेटा एपट हबो कि सेपट हबो सेइटी होउची हिसाब जदि प्रशस्त समय दबो जा कि बुझी पकई दबो सेटा रोहिणी एटी राशि कोन करिवो तमे ठीक टाइम न दबो एटा कृत्तिका वृष हबो कि कृत्तिका मेष हबो सेइटी असुविधा जदि जन्म हेबा परे भविष्यतर गणना करा जाय पारुची किबा आपण जो कहले जे जन्म हेबा परे यदि समय भी जरे न मिलुची तले ताको बाहर करा जाय पारे पारिबो निश्चित सठिक हिसाब तबे भविष्यतर आकलन माने मृत्युर समय काहे कि ज्योतिष जणांतिनी तू कहा रहौ सेटा का हमें जानिला हला कला मिसी जाए तथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसी जाए तथा जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे कहार मृत्यु होची ना आत्मार मृत्यु हो आगे ना आत्मा त रहिछि काना ये आत्मा ना ज्योति ब्रह्म हम शरीर रहिछि ये केते बेले आसी केही जानिनी केते बेले जीव भी केही कहि परिबो सेते कला जन्म मरण वरसा कहि न परंतु पुरुष ये केते बेले जीव केवल जोगी जन माने कहते जोगी जन माने कहि पारि आर गोटे स्वतंत्र उदाहरण मु दउछु अच्युत महापुरुष आगे अच्युत महापुरुष जेते भगवान कर वर प्राप्ति समय आसिला भगवान कहले कोन वर मागुछु माग सेते अच्युत महापुरुष कहले जे निमंते नाथ बंधु छी तब पद्म चरण जेउ वर मुझे मागुछि प्रभु कर्ण रे सुण ब्रह्मा इंद्र पद न वांछे ज्ञान ध्यान न इच्छे सप्तद्वीपे राजा होइबी एहु पद न वांछे सात द्वीप राजा भी सम्राट भी सेटा मो दरकार नै मु जने जति हे सेटा दरकार नै मु जने कवि हे से कथा नै भगवान कोन वर मागु ना केहु मास केहु दिवस केते बेलो रे मृत्यु काहु जाई काहु रहिबी मोर नहिब हेतु 49 पवन बहिब तेरे ब्रह्म बारी को जीव कोन जे प्रकृति किछि जानि परबो हम सब प्रकृति रे बांधी एटा हला नियारा जिंस आत्म तत्व कथा एनु आत्मा को जदि हम न चिन्हिचे ताले मृत्यु को निरूपण करबे जो माने जोगी संत माने आत्मा को चिन्हि दांती से कहि दंती हम कहते ना एत्रा बेले मोर मृत्यु हो कहि दंती किंतु जमन आत्म तत्व बीत में ज्योतिष विद द्वारा सेति पे मृत्युर समय करा जाय से कथाटा से निजे जानि परिबो जे से साधन भजन करिबो हमर प्राणायाम योग सूत्र से ही जानि परिबो आज्ञा सेही कथाटा को सबले शिव चिंता करू शिव तो ठाकुर ये तो मरु नाहंती कर्म कर्म दायक से को ठाकुर डाकुछन से परमात्मा को डाकुछन से सेटा जोगी जानि परिबो अन्य लोक नै दर्शक मानक भितर निश्चित भाव प्रश्न आसुथिबो जहाँ मो मन भितर आसुची जति ग्रह नक्षत्र द्वारा ज्योतिषविद सब किछि माने गणना करा जाय पारुछि ग्रह नक्षत्र जगह यदि एठी अछि तो अन्य समय रे भी ता जगह निरूपण करा जाय पारिछि तेपे ये जो आम शास्त्र जो अछि हमर जदि जगन्नाथ पांजिका सेमते बिरजा पांजिका अछि ग्रह नक्षत्र स्थान तो गोटे ते पांजिक केमिति अलगा धर गोटे A+B ର होल स्क्वायर समस्त कोन प्रूव कर परिबे के घोषि देइचंती ता कार्य लगे देउचंती ई जिनसटा सेया माने गणना भितरे सूक्ष्माति सूक्ष्म गणना अछि ता जदि कहार त्रुटि विच्युत हैला ताले गणना टिके डिफर कोन हमर अछि दंड लिता बिलिता आउर सूक्ष्माति सूक्ष्म जेमति हमर घंटा को 60 मिनिट मिनिट को 60 सेकंड
ଷାଠିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆହୁରି ସୁକୁମା ଯୋଉମାନେ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକ ଲାଗିବ। ଯେ ସୁକୁମା ଅଳ୍ପ କରିକି ଆକର୍ଷଣ ପକେଇଦେଲା ତା ଟିକେ କମ ବେଶୀ। ତ କୋଉଟା ଠିକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜିକା ନା ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଜିକା? ନାଇଁ, ଗଣକ ଯୋଉଟା ଠିକ କଥା ସେ ଇଏ ବି ଠିକ ସିଏ ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଗଣିବାରେ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଇଏ ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ କାହିଁ ଭୁଲ ନ କରିପାରନ୍ତି? ହେଲା, ପ୍ରୋସେସ ଏକା, ପ୍ରୋସେସଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ଲସ 2 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ 2 ସ୍କୋୟାର କୁଏ ବି କାହାର ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପାଠ ଏକା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରିବାରେ ଅଛି। ତ ନାଇଁ ଏହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାର ଦେଖାଯିବ ନିରୂପଣ କେତେବେଳେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ। ଧର ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଣ୍ଡମାନେ ବସିଲେ, ଏ ଗଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି 5ଟା 5 ମିନିଟ୍, ସେ ଗଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି 5ଟା 6 ମିନିଟ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ କଟକକୁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦେଖାଗଲା, ଯଦି 5ଟା 6 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଗଲା ସେ ପାଞ୍ଜିକାର ଠିକ ହେଇଗଲା, ଯଦି ସେ 5ଟା 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଗଲା ଏ ପାଞ୍ଜିକାର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କଣ। ପାଞ୍ଜିକା ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହବ, ହଁ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ନିରୂପଣ କରାଯାଉଛି? ସେଇଟା ଠିକ କରାଯାଇଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାର ଯୋଉ ମେଥଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ହয়তো କଲା ବେଳେ ଆଙ୍କର ଯଦି ଟିକେ ଦୋଷ ରହିଗଲା ତାହେଲେ 1 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉ ଠିକ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ପକେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ। ଏଣୁ ସିଏ ଜିତିଗଲେ ଇଏ ହାରିଗଲେ। ତେବେ ଗୃହ ପୂଜା ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କରିକି ହିଁ କରନ୍ତି, ମାନେ ଗଣନା କରିକି କରନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରାଯାଏ। କିଏ କହିଲା କରାଯାଏ? ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରନ୍ତି। আর କିଛି ରହିଛି, କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି କୋଉ ଜାଗାରେ? ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଶ୍ମି ପଡୁଛି, କୋଉ ସମୟରେ ସେଟା ଆମକୁ ଶୁଭ ଦବ, କୋଉ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଦବ, କୋଉ ରାଶିପତି ଶୁଭ ଦବ ଆଉ କୋଉ ରାଶିପତି ଅଶୁଭ ଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏଇ ସମୟରେ କଲେ ଏଇ ରାଶିପତି ଶୁଭ କାରକ ହବ, ଏଇ ରାଶିପତି ଅଶୁଭ କାରକ ହବ। ଏଣୁ ସେ ଲେଖିଲା ଏଇ ରାଶିପତି ଅଶୁଭ କାରକ ହବ, ଏଣୁ ସେ ଲୋକ ସେ ରାଶି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଯଦି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶୁଭ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ଗଣନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ କିମ୍ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଉନୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେମିତି ତାହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? କାରଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ଆମର ଆସୁଛି, ଏ ଗ୍ରହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୋନଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁସଲିମ ରଜା ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟୋପିରେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ରଜ ମୁକୁଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଟା କେମିତି କଣ କରନ୍ତି? ସେଇଟା ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ସେ ଷ୍ଟୋନଟା ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଲାଘବ କରିବ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣନାଟା ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଛି? ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୋନ କଥା କହିଲେ, ସବୁ ଗଣନା ଆମ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆକୁ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ହେଇ ସଂସାର ହିତ ସକାଶେ ପୋଥି ଆକାରରେ ବା ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ରଚନା କରି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ମତଭେଦ ହେଲା, କେତେବେଳେ ହେଲା? ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପରେ ଆସିଲା, ମୁସଲମାନ ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଆସିଲା ନା, ଏମାନେ ତାକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ ହେଲା କଣ ଯେ ଆମ ରଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମୁଖିଆ, ଦିଟା ମୁଖିଆଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଇଏ ଦଳ ହେଇଗଲେ ସିଏ ଦଳ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବୁନି। ସବୁ ଧର୍ମ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ୟାକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ହେଇନଥାଏ, କେମିତି ହେଇନାହାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନ ମାନୁଛି? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସାଲବେଗ ଡାକିଲା ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଏଠି କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ କଥା ନ ଶୁଣି ତା କଥାରେ କଣ ରହିଗଲେ? ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ସନାତନ ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଇଏ ମୂଳ ସମସ୍ତେ ଆଦେହରୁ କିଛି କିଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସାଗର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ନଈ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହବ? ଶିଷ୍ୟ ଯେମିତି ହବ କାମଟା ସେମିତି ହବ। ଆମେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ହବନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ସାଲବେଗର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ରଥରେ ରହିଗଲା। ଏତେ ପଣ୍ଡା ପଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ବାଙ୍କି ମୁହାଣୀ ରଥଟା କରିଥିଲା, ରଥ ରହିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କଥା। ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆକଳନ କରିହେବ। ତ ଯଦି ଆକଳନ କରି ହଉଛି ତାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଯଦି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକାର କୁହନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ନା ତା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା, ସେଟା ଦବେ କିଛି ଦବିକି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଳ ବୟସ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର, ଧର ଜ୍ୟୋତିଷବିଦ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ସତ୍କର୍ମ ମାନେ ନାମ ଭଜନ, ସେ ଯିଏ କରିବ ତାର ଏ ପ୍ରତିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦେଲା ବୁଝି ହେଲାନି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ? ବୁଝିହେଲା, ଏଇଆ ଶୁଣ, ସତ୍କର୍ମ ଯିଏ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବି, ଯଥା ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଭକ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ? ରାମ। ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ? ରାମ। ଆପଣଙ୍କ ବାର କ'ଣ? ନା ରାମ। ସେଇଠି ପ୍ରତିକାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ଧଇଲି, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ଅସୁବିଧା ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁବିଧା ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଜ୍ଞାତି ଗୁଡ଼ା କିଛି ମତେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ତାର ସେଟା କିଛି। ଏବେ ଯୋଉ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 12, ତ ଆଦରେ ଯୋଉ 12ଟା ରାଶି ରହିଲେ, ତ ସେ 12 ରାଶିରେ କୋଉ ରାଶି ଭଲ ଫଳ ଦିଏ? 12 ରାଶି ସବୁ ରାଶି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ସବୁ ରାଶି ମନ୍ଦ ଫଳ ଦେବେ। କାହିଁକି ମନ୍ଦ ଫଳ ଭଲ ଫଳ ଦେଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି କାରକତ୍ୱ ଅଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ଅଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାରକତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯାହାର ରଶ୍ମି ଯେତିକି ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ରାଶିର ଉପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କାହାର କମ୍, କାହାର ବେଶୀ, କାହାର ମଧ୍ୟମ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ସେଟା ରୋଟେସନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେଟା ଗୋଟେ ମହାଦଶା ପଶାଯାଏ। ଧର ରବି ମହାଦଶା ଆସିବ 6 ବର୍ଷ, ରବିରେ ରବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରବି ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ଫଳ, ଯଦି ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ମନ୍ଦ ଫଳ। ରବି ପରେ ଆସିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଭଲ ଫଳ ଦବ, ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଦବ। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଅଛି, ରବିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର ହେବେ। ରବି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ରବିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର ହେବେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଖରାପ ଫଳ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଭଲ ଫଳ ସେମିତି ଅଛି? କିଛି ରାଶି ଅଛି କି ଯାହା କୁଫଳ ଦିଏ? କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କୁଫଳ ଦେବେ। ସବୁ ଶନି ବି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଶନି କାହାକୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ? ଯେ ସତ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ଶନି ତାର କିଛି କରିପାରିବେ। ଯଥା ହନୁମାନ, ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ହନୁମାନଜୀ କାହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ହନୁମାନ ଯେମିତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେ ଶନି ହେଲେ ସତ୍ୟର ଠାକୁର ଆଉ ନ୍ୟାୟର ଠାକୁର। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଯିଏ ଧରିଥିବ ସିଏ ଶନିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଯଥା ହନୁମାନ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶନି ଦଶା କୁହାଯାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଡର ଥାଏ ଯେ ଶନି ଦଶା, ତ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥଟା ଶନି ଦଶାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ? ଶନି ଦଶା ମାନେ ଏଇଆ, ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ନିଜର ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ସେମାନେ କିରଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାର ଯୋଉ ଫୋକସ୍ଟା ପଡ଼ିବ ସେଟା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଯଦି ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ୍କୁ ଧରିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ନେଉଥିବ, ତାକୁ ଶନି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2025 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଶି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତି ରାଶିରେ କିଛି କିଛି ବିଷୟରେ ତାର ଭଲ କିମ୍ବା କ'ଣ ରହିବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 25 ମସିହା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚଳନ ହେଇଛନ୍ତି। ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ 2.5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ମୀନ ରାଶିରେ, ହେଲା। ଶନି 3ଟି ରାଶି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। 3 ଜାଗାରେ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ନା 63 ଏକାଦଶ ରାହୁ, 63 ଏକାଦଶ ଭୌମ, 63 ଏକାଦଶ ଶନି ସର୍ବରିଷ୍ଟ ବିନଶନ୍ତି। ଶନି ତୃତୀୟ ହେଲେ, ଏକାଦଶ ହେଲେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ମୀନ ରାଶିରେ, ହେଲା। ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ମକର ରାଶିକା ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ସେ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କଲେ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ତୃତୀୟ ଯାହାର ହଉଥିବ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ଷଷ୍ଠ ଯାହାର ହଉଥିବ ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ଏକାଦଶ ଯାହାର ହଉଥିବ ଭଲ ଫଳ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଏକାଦଶ ସେଟା କେମିତି କହୁଛି? ଧର ମୋ ରାଶି ହେଲା ମେଷ ରାଶି, ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ,
मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मोर हेला मेष राशि गला द्वादश सन एणु आदि प्रांते सौरी घात प्रांत जेहेतु अच्छा द्वादश मते घात कर वृष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुल बिछा धनु मकर कुंभ मीन यार है एकादश आपण जो गणना करूछन्ते आरो जो सरलीकरण देखा जाए माने आपण गोटे राशि रु तापर गणुछन्ते जार जो राशि सेठू शनि कोठी रहे हिसाब बुझिले शनि मीन रे रहिछन्ती मोर धर वृष राशि मु वृष डुआनी वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुल बिछा धनु मकर कुंभ मीन 4 4 8 3 11 एकादश शनि हेले एणु शनि भल फल दे का वृष राशि सर मिथुन राशि हेला मिथुन राशि दशम हेले से भल फल दे आपण जो कहले भल फल देबे शनि काहा का घरे रहले भल फल देबे आउ शनि को घरे रहिले माने तृतीय षष्ठ एकादश तम राशि टू तृतीय होतब भल फल देबे यदि षष्ठ होतब भल फल देबे यदि एकादश होतब भल फल देबे आउ अगस्त जहा होतब मंद फल जोटे साधारण लोक जहा हम दर्शक देखुचंती निज राशि सु तृतीय किबा षष्ठ किबा एकादश हेला भल फल देबे आउ अन्य जहा पडिला भल फल देबे तृतीय राशि टू हमें निज राशि टू गणी जीवा निज राशि टू गणी जीवा जोटी मीन राशि पर्यंत गणी जीवा जोटी पड़िबो सेही बस जहा एटा गोटे सरलीकरण उपाय आपण बतैले आप दर्शक निश्चित जानि परिबे तो ये जो 2025 वर्ष कथा कहथिले हमें कथा एपडू पळे आसला तो प्रति राशि रो तो शनि दशा अछि आपण तो बहुत सरलीकरण भाबरे कहि देले तो आउ किछि विशेष किछि अछि जदि शनि मंद पडुचन ता माने कोन बेसी घातक पड़िबो कि ता फेरि रेमेडी अछि आ तापरे जो मानकर तृतीय हेलेनि कि षष्ठ हेलेनि कि एकादश हेले तापे रेमेडी या अछि जे वृक्षलता ऊपर अछि स्टोन आकार अछि शनि जदि खराब पइले ता नीलम स्टोन व्यवहार करिवो अच्छा जेटा इंद्र नीलमणि काहे कि शनि सूत्र से लिखा है इंद्र नीलदुति सुळे वरद्र रुद्रवाहनं बाण बाण समंधर पातु असुरजनन जोटा नीलम बेली आमे कहउछे हेटा नाला इंद्र नीलमणि पत्थर जदि व्यवहार करिवो एटा स्टोन कथा कहि गछ लतारे बाड़ी अमला चेर को शनिवार दिन पुष्या नक्षत्र पड़ता समय जदि निमंत्री आनी जो लुहा डेउरिया डाण हाथ में कला सूतार धारण कर गोटा कहीदेली रिमेडी स्टोन गोटा कहीदेली जाओ हम दर्शक मान निश्चित भाव समस्या समाधान निश्चित भाव दब आउ शनि खराब पड़े गोटे चांडाल भोजन देवाक लिखा अच्छी कौन चांडाल को शनिवार दिन भूरी भोजन दब ना मांस भात खाए दब अच्छा आ गोटे कला वस्त्र प्रदान कर दक्षिणा दब से जहाँ कहला दक्षिणा से दब किसी कटाकटी सेटा देले सब किछि शनि है चांडाल ग्रह तो चांडाल गोटे संतुष्ट करने पे एक कथा शास्त्र में उल्लेख अछि आ देवी पूजा है दक्षिण काल शनिष्ठ दक्षिण काल जो देवादेवी की पूजा कथा कहले जे जो रेमेडी अछि जदि जने सब बेले करे तो तेबे ता ऊपर शनि दशा पड़िबो नहीं पड़िबो ताहा पछर कारण कोन जदि आपण काहे की पड़िबो सब बेले कोन सब कर परिबो एटा रेमेडी अछि करछ काहे की पड़िबो ता पई से जो नक्षत्र जन्म होई तार इष्ट शनि के हेई नते किछि समय आगे हला कि जने मेष राशि रे इष्ट हेले बगलामुखी एणु शनि से केंद्र पूजा करियो बगला तक आंटी करे ता मालिक से अच्छा तो सही हिसाब रे गले सेति हेई पारे ना अरे वृष राशि जनकर तार इष्ट देवी हेले मा कमला लक्ष्मी कर शनिकर पड़े से सब दिन केमति करियो कर परियो कथा आपण कहिले ए ज्योतिष शास्त्र द्वारा आमे हमर गणना माध्यम आमे जानि पले जे शनि दशा चली कि शनिश्चलन होउचंती तो तार प्रतिकार माध्यम ताकू एड़ाई दे जे पारिबो कि जेंति आपण वर्तमान कहले 2025 रे 2.5 वर्षर चलनी अछि गणना माध्यम रे सेटा पड़िबो निश्चित किंतु से प्रभावटा कम पड़िबो निश्चित प्रभावटा कम जे किंतु शास्त्र लिखा कार शक्ति गछ अछि ए जगते नियति की नेबो निज इच्छा मते एटा विधिर विधान ताकू निज इच्छा अनुसार रिमेडी करी केमि हटै दो हटै जाओ आपण बहुत स्पष्टवादी कथा को बहुत पूरा स्पष्ट हिसाब रे कहउचंती कारण विभिन्न प्रकार ज्योतिर्विद अछंती बहुत ज्योतिर्विद अछंती से माने आपको कहले नाही किछ होबनी तो विश्वास जागृत करे दियंती पथटा त मुंडे थुआ हो
হয়তো ওজন ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ହବ ହয়তো ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସଠିକ ହିସାବରେ ଜଣେଇଲେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ରାଶି ଉପରେ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଶି ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ। ତ ମେଷ ରାଶି 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା 2025 ବର୍ଷର ମେଷ ରାଶିର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? 2025 ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଚଳିଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶି ଗଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ନିଶ୍ଚୟ ମେଷ ରାଶି ପ୍ରତି ଘାତ କରିବେ। ମେଷ ରାଶି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟା ହେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ, ଗୋଟା ଦ୍ୱିଜା ମେଷ, ଗୋଟା ହେଲା କୃତ୍ତିକ ମେଷ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରିମେଡି ଏଇଆ ଯେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପାରନ୍ତି ନୀଲମ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଶନି ଶୁଭପ୍ରଦ ଦେବେ, ଭଲ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏକାଦଶରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, 63 ଏକାଦଶେ ରାହୁ, 63 ଏକାଦଶେ ଭୌମ, 63 ଏକାଦଶେ ଶନି, ସର୍ବରିଷ୍ଟ ବିନେଶ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ। ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୃଷ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫଳ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ। ତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ନା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଷଷ୍ଠୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। 63 ଏକାଦଶେ ରାହୁ, 63 ଏକାଦଶେ ଭୌମ, 63 ଏକାଦଶେ ସର୍ବରିଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ରାହୁ ଏ ଯୋଉ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରିମେଡି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ, ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ପଡ଼ିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ତାରାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ଏକ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେବେ, କଳାର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଶନିଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କାହିଁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଶନିବାର ଦିନ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏ ଯୋଉ ଶନି ଚଳନ ହଉଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ହାନି ଘଟିବ। ତାର ରେମେଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ତା ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ତୁଳା ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶି ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଘର, ଷଷ୍ଠ ମା। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ଉପଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଖରାପ ଫଳ ଦେବେ। এই ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ବୃହସ୍ପତି ଚଳିଲା ପରେ ସେଇ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ? ହଁ, ଶନିଙ୍କର ଖରାପ ଫଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା ଦେବେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷିଆ ଗ୍ରହ, 2.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି
ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମିତ ଫଳ ଦେବେ, ନୁହେଁ ଭଲ ନୁହେଁ ମନ୍ଦ ଏଇ ପ୍ରକାର। ତ ଧନୁ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶନି ଚତୁର୍ଥରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶନି ଯାହା ଫଳ ଦେଇଥିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଫଳ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫଳ କମିଯିବ, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଉପଚାର ସେ କରିବା ଦରକାର। ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚେର କୌଣସି ଏକ ଶନିବାର ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣି ଲୁହା ଡେଉଁରାରେ ହସ୍ତରେ କଳା ସୂତାରେ ଧାରଣ କରିବେ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ? ଏଟା ଶନି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବେ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ, ପଞ୍ଚମରେ ରହିବ 2.5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଯାକେ ଏଟା ବାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ରୀ ରାଶି, ସିଏ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ହାନି କିଛି ନା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମଧ୍ୟମିତ ଫଳ ଦେବେ, ସେତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତୃତୀୟକୁ ଗଲେ ଫଳ ହେବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶନିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଜନ୍ମରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟ ପାନ୍ତେ ସୌରୀର ଘାତ, ସୌରୀ କହିଲେ ଶନି, ଶନି ଆଦ୍ୟରେ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆର ଉପଚାର ହେଲା ନୀଲମ ଷ୍ଟୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚାଣ୍ଡାଳ ଭୋଜନ ଦେବେ, ଏଇସବୁ ତାର ରହିଛି ରିମେଡି। ଏହା ତ ଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିର ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ରାଶିର ଫଳପ୍ରଦ, ଯାହାକି କ'ଣ ଘଟିବ। ଆକୁ ମାନୁ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆକୁ ଶୁଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିବ, ତ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତିନି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ହେଲେ କାର ଶକ୍ତି ବଛ ଅଛି ଏ ଜଗତେ, ନିୟତି କି ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖେଇବେ। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେହି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି, ରାମଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଶିବ 7 ଦିନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ଏଣୁ ସେ ମାନିବ, କେତେବେଳେ ମାନିବ? ଯେତେବେଳେ ତାର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ଆଉ ତନ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତ ଯୋଉମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକୁ ଶୁଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଶିରେ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ତ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ପ୍ରତିକାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶନି ଦଶା ଯୋଉଟା ଚଳେ ସେଟା ଚଳିବନି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତା ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ସବୁଦିନେ କରେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ କଥା ବୁଝେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ଗାଧେଇକି ପ୍ରଣାମ କରେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ତାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦେବା ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ କାଳୀ ଗ୍ରହ ପୂଜା କଲେ ସିଏ ଫଳ ପାଇବେନି, ଏଇଟା ସାର କଥା। ତ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା, କିଛି କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମଂ ତପ। ଯେତେ ତପସ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପିତୃମାତୃ ସେବାର ସେ ସବୁ ତଳେ। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମଂ ତପ, ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ପିତା ଯଦି ପ୍ରୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଯଦି ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଅଟୋମେଟିକ ତମ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବ। ଆଉ ମା ଯଦ୍ଗର୍ଭେ ଜାୟତେ ଲୋକା ଯତ୍ ସ୍ନେହେନ ବର୍ଧତେ, ସା ସାକ୍ଷାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀ ମାତା ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମଗୁରୁ। ମାର ସେବା ଯତ୍ନ, ମାର କଲ୍ୟାଣ ଯିଏ ପାଇବ, ତାର କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବା ଦେବୀ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାତୃ ଓ ପିତୃଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ, ଏଥିରୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ।
ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ शास्त्र को जो ମାନୁ ନଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଉପରେ ମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅଧାଧିକ ଲୋକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଜି ଯୁବ ସମାଜ ଆକୁ ତ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରୁ ହିଁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ନିଜେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆସିଛେ, ଆମେ ମାନିବାନି କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କିଏ? ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ଜ୍ୟୋତିରୁ କିୟଦଂଶ ଅଛି ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହଉ ତା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, କର୍ମ କରୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତାର କର୍ମ ଚାଲିଛି। ସେ ମାନିବାନି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି ବା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନୁନି। ତାର ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ। ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁନିମାନେ ନିରୂପଣ କରି ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ସକାଶେ ଏ ସାରା ଜଗତକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। सर्वैर्भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।